باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا مکابین کی دوسری کتاب میں 175 کاف مین اور 161 کاف میم کے درمیان کے واقعات کا ذکر ہے، یعنی شاہ سلوکس چہارم کی موت سے نیکانور کی موت تک جو دیمترس کا سپہ سالار تھا۔ یہ کتاب یونانی زبان میں لکھی گئی ہے۔ مصنف کتاب میں انقلاب کی کامیابی اور سیاسی آزادی سے زیادہ مذہبی آزادی پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں ایمان کے لیے شہادت، مردوں کی قیامت اور مرحومین کے لیے دعا کے ایمانی پہلو موجود ہیں۔ کتاب کے 4 حصے ہیں۔ ابواب 1 سے 2 مصر میں یہودیوں کے نام خط، ابواب 3 سے 7 ہیکل کی بے حرمتی اور اذیت، اور ابواب 8 سے 10 یہودا کی فتوحات اور ہیکل کی طہارت، ابواب 11 سے 15 نئے فتوحات اور اذیت۔ باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا مکابین کی کتاب، اس کا پہلا باب، خط اول۔ بھائیوں یعنی مصر کے یہودیوں کے نام تسلیم ان بھائیوں یعنی یروشلم اور ملک یہودا کے یہودیوں کی طرف سے نیک سلامتی قبول ہو۔ خدا تم سے نیکی کرے اور اپنے اس عہد کو یاد فرمائے جو اس نے اپنے وفادار بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا۔ وہ تم سب کو ایسا دل دے کہ تم کشادہ سینہ اور مستعد روح سے اس کی عبادت کرو اور اس کی مرضی کے مطابق چلو۔ وہ تمہارے دل کو اپنی شریعت اور اپنے احکام کے لیے واقرے اور سلامتی قائم کرے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو سنے اور تمہیں قبول فرمائے اور مصیبت کے وقت تمہیں ترک نہ کرے۔ ہم اسی وقت یہاں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ دیمترس کے عہد سلطنت کے دوران میں سنہ 169 میں خط دوم، ہم یہودیوں نے اس مصیبت اور تنگی کے وقت تمہاری طرف لکھا جو ان برسوں کے دوران میں ہم پر آ پڑی، جب سے یاسون نے اپنے ساتھیوں سمیت پاک سرزمین اور مملکت سے بغاوت کی۔ انہوں نے پھاٹک کو جلا دیا اور بے گناہ خون بہایا۔ تب ہم نے خداوند سے دعا کی اور اس نے ہماری سنی، اور ہم نے قربانی اور معاہدہ نظر گزارنا اور چراغ روشن کیے اور نظر کی روٹی رکھ دی۔ پس تم بھی اب عید قیام کو 41ویں مہینے میں منایا کرو۔ سنہ 188 میں لکھا گیا خط سوم، یروشلم اور یہودا کے باشندوں اور بزرگان امت اور یہودا کی طرف سے بیتموس بادشاہ کے اطلائق اور ارسطبوسس جو مخصوص کاہنوں کی نسل سے ہے اور مصر کے یہودیوں کے نام، سلام اور عافیت قبول ہو۔ ہم جنہیں خدا نے بڑے خطروں سے چھڑایا ہے اس کے نہایت شکر گزار ہیں کہ وہ بادشاہ کے خلاف ہمارا مددگار رہا، کیونکہ اسی نے انہیں جو شہر مقدس میں ہمارے ساتھ جنگ کرتے تھے ہلا ہانک دیا، کیونکہ جب سپہ سالار اپنے اس لشکر سمیت جس کا سامنا کرنا ناممکن معلوم ہوتا تھا فارس میں آیا، تو وہ ننیا کے پجاریوں کے مکر کے باعث نانیا کے مندر میں ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ انتکوس اپنے مصحابوں کے ہمراہ
ज़ाहरा उस इरादे से वहाँ आया था कि देवी से ब्याह करे, लेकिन दिल में ये ख्याल था कि बहुत सी दौलत बतरीका जहेज के ले जाए। जब ननिया के पुजारी उस दौलत को बाहर लाने लगे तो वो थोड़े से आदमियों के साथ मंदिर के शहर में दाखिल हुआ। जो ही अंतकोश दाखिल हुआ उसी वक्त उन्होंने मंदिर को बंद कर लिया और मंदिर की छत में एक पोशीदा दरवाज़ा खोला और ऊपर से पत्थर फेंके और सिपा सलार को माउस के साथियों के संसार किया। फिर उनके टुकड़े टुकड़े किए और उनके सर काट कर बाहर वालों की तरफ फेंक दिए। हर बात में हमारा खुदा मुबारक हो जिसने बेदीनों को हलाक कर दिया। पर चूंकि हम इरादा कर रहे हैं कि 41वें महीने की 25वीं तारीख को ततीरे हैकल की ईद मनाएं, इसलिए हमने मुनासिब जाना कि तुम्हारे लिए ऐलान करें ताकि तुम भी ईद क़याम और उस आग की ईद मनाओ जो उस वक़्त नमूदार हुई जब नखमिया हैकल और मज़बा को तमीर करके कुर्बानी गुजारने लगा। क्योंकि जब हमारे बाप दादा जिला वतन होकर फारस को गए तो उस ज़माने के चंद खुदा परस्त काहिनों ने मज़बा पर से पोशीदा तौर पर आग ली और उसे एक अंधे कुएं की तह में फेंक छुपा दिया और उस पर उस कदर हिफाजत रखी कि वो जगह किसी को मालूम ना रही। और जब बहुत बरसों के गुजरने के बाद खुदा ने चाहा कि शाह फारस नखमिया को छोड़ दे तो इसने उन काहिनों की औलाद को जिन्होंने आग छुपाई थी उसकी तलाश करने को भेजा, लेकिन उन्होंने जिसे हमसे बयान हुआ वहाँ आग नहीं बल्कि फ़कत गाढ़ा पानी पाया। लेकिन उसने उन्हें हुक्म दिया कि कुछ निकाल लाएं। और जब कुर्बानी के लिए सब कुछ मुहैया किया गया तो नखमिया ने काहिनों को हुक्म दिया कि लकड़ियों पर और उस पर भी जो उन पर रखा हुआ था वही पानी अंडेला जाए। और यूं ही किया गया। और जब सूरज जो तब तक बदलियों में छुपा हुआ था नमूदार हुआ तो नहायत बड़ी आग जल पड़ी, यहाँ तक कि सब मुतज्जब हुए। और जब कुर्बानी भस्म हो रही थी तो काहिन तमाम नाज़रीन की दुआ कर रहे थे। यूनान शुरू करता था और बाकी नखमिया के साथ ही जवाब देते थे और दुआ ज़ैल के तरीका की थी। ए खुदावंद खुदाए खालक कुल, ए मुहिब, ए जबार, ए आदल, ए रहीम, तू ही अकेला बादशाह और नेक है, तू ही अकेला मुनहम है, तू ही अकेला अदल और कदीर अदली है, तू ही इसराइल को हर बदी से छुड़ाता है, तू जिसने हमारे अजदाद को बरगजीदा बनाया और उन्हें मुकद्दस ठहराया। इस कुर्बानी को कबूल फरमा जो तेरी तमाम उम्मत इसराइल के लिए गुजारनी जाती है। तू अपनी मराज को बचाए रख और उसे मुकद्दस ठहरा। हमारे पुरगंदा शुदा लोगों को फराहम कर जो गैर कौमों के गुलाम हैं, उन्हें आज़ाद कर जिनकी तहकीर और तौहीन की जाती है। उन पर निगाह करता कि कौमें जान ले कि तू ही हमारा खुदा है जो हम पर जुल्म और तकब्बर से हंसी उड़ाते हैं। उन्हें सजा दे और मूसा के किए के मुताबिक अपनी उम्मत को अपनी जाए मुकद्दस में कायम कर। फिर काहिनों ने हस्बे मामूल गीत गाए
जब कुर्बानी भस्म हो चुकी तो नखमिया ने हुक्म दिया कि जो पानी बाकी है वो बड़े पत्थरों पर अंडेल दिया जाए। जब ये किया गया तो शोला भड़क उठा, लेकिन सामने जलते हुए मस्बा की रोशनी ने उसे जज़ब कर लिया और ये बात मशहूर हो गई और शाह पारस को भी खबर दी गई कि जिस जगह में असीर काहनों ने आग छुपाई थी वहाँ पानी नमूदार हुआ है, जिससे नखमिया और उसके साथियों ने कुर्बानी को मखसूस किया और बादशाह ने इस अमर की तहकीकात करके उस जगह की अहाता बंदी कराई और उसे महफूज ठहराया और बादशाह ने बहुत से तलाब लिए और अपने मंजूर नज़र लोगों को अता किए। नखमिया के साथियों ने उस पानी का नाम नफ्तार यानी ततीर रखा, लेकिन बहुत उसे नफताई कहते हैं। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।